آپس کی لڑائیاں چھوڑیں، آپس کے حسد بغض کو چھوڑیں، آپس کی رنجشیں ناراضگیاں چھوڑیں، وہ چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہیں، چاہے خاندانی بنیاد پر ہیں۔ چند دن بعد آدمی مٹی کا ڈھیر بن کے پڑا ہوتا ہے، تو انسان کتنا ہی عروج پہ پہنچ جائے، اس کی آخری جو پہنچ ہے وہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ میرے نبی کا اعلان ہو گیا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارے، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا، تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا، تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو۔ پڑھو قرآن پڑھو، ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن، اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو۔ قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی پہ قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی۔ وہ کتنے پیسے بنا لگو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب۔ اللہ کی قسم، ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا۔ رونا ہی نہیں آتا۔ کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے۔ میں کہا یوں کہہ دے، ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ، مالدار بن جاتا ہے انسان، عہدے سے بڑا نہیں بنتا، افسر بن جاتا ہے، کاروبار سے بڑا نہیں بنتا، تاجر بن جاتا ہے، زمینوں سے بڑا نہیں بنتا، زمیندار بن جاتا ہے۔ انسان صرف صفات سے بڑا۔ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ رونا ہی نہیں آتا۔ کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے۔ میں کہا یوں کہہ دے، ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ، سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ عزت اور آبرو کے ساتھ رہنا ہے تو کانٹوں کو سہنا سیکھ لو۔ کانٹوں کا چبھنا زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ آپ کہو زندگی کی شاہراہ میں آپ کو کانٹے نہ ملیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ملیں، بس انہیں سہنا سیکھ لو۔ پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔
जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेगा, या जन्नत वालों से कहेगा, या अहलल जन्ना, ए जन्नत वालों। वो कहेंगे लब्बैक रब्बना व सअदैक। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सनीन, तुम बताओ तुम कितनी जिंदगी गुजार के आए हो। वो कहेंगे यौमन व बाबा यौमन फसलिल अद्दीन, अल्लाह को दिन आधा दिन ही गुजारा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, निअमा मत्तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौम, मुबारक हो, आप लोगों ने बहुत आला सौदा किया, रहमती व करामती व जन्नती, तुमने मेरी रहमत को खरीदा, तुमने मेरी मेहमान नवाजी को खरीदा, तुमने मेरी जन्नत को खरीदा। जाओ मजे करो, कुलू वशरबू, खाओ पियो, हनीआ। ने मुझे फोन किया, मौलाना बड़ी तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है, 10-15 दिन से ऊपर नहीं गुजरते फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ तो ये तौबा का मजाक है, मेरी बख्शिश नहीं होगी। दौड़ दौड़ रोने लगा टेलीफोन पर। तो जब थोड़ा उसके आंसू रुके तो मैंने उसका, बेटा तो मैं हदीस सुनाता हूँ कि मेरे नबी का फरमान है, जो दिन में 70 दफा तौबा तोड़े, और 70 से मुराद 10 7 70 नहीं, अरबी में 70 से मुराद होता है बेशुमार। मेरे नबी ने फरमाया कि जो दिन में 70 दफा तौबा तोड़े और फिर तौबा कर ले सच्चे दिल के साथ, तो मेरे रब की नजरों में वो महबूब है, वो उसका प्यारा है, चाहे वो बार बार तौबा तोड़ता है लेकिन उसके बाद वो रोता है, माफी मांगता है, और आखिरी सांस तक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है। बाबु तौबत मफ्तूहन मा लम युगरर। लिए हुए हैं आशरा मुबशरा, सुनो अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद बिन नबी वक्कास जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती है, सईद बिन ज़ैद जन्नती है। मैं इनसे राजी हूँ, लोगों इनका हक पहचानो। हज छोटा फर्ज है, रोजा बड़ा फर्ज है। रोजा आ गया, रमजान आ गया, जिससे नाराज हो, ये देखो मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, यहां से उठते ही फोन करो, घर पहुंच जाओ, यार माफ कर दे, रमजान शुरू हो गया है, मेरे रोजे ना खराब हो जाएं, मुझे माफ कर दो। और जिस पर आपने ज्यादती की है उसके तो पांव पकड़ो, जिसने आप पे ज्यादती की है उसको आने से पहले। तो ये जगह पहले ही रोशन थी, उसमें से ऐसे लाइटें निकलने लग जाती थी। जब आप मुस्कुराते थे तो सिर्फ ये दांत नजर आते थे, और बर्राक़त सनाया, ये दांत इतने रोशन थे कि इसमें से लाइट निकलती नजर आती थी। कभी कभी जोर से भी हंसे हैं तो आखिरी दाढ़ें भी नजर आती थी, आखिरी दाढ़ें भी नजर आती थी। जब किसी को दूर बैठे को बुलाना होता था तो यूं नहीं करते थे, यूं करते थे, उंगली नहीं करते थे, ऐसे पूरे हाथ का इशारा करते थे। अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत में भूख लगेगी, अल्लाह के इश्क में प्यास लगेगी। और भूख और प्यास की जो तड़प और कसक है, फिर हम हाथ उठा के अल्लाह से मांगेंगे, हम कहेंगे या अल्लाह, तो अर्श के दरवाजों तक मेरी पुकार जाएगी, सातों आसमान मेरी पुकार से गूंज उठेंगे। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह कहता है, मेरा नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रमजान में सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाता है, रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अर्श के फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, मेरी तस्बीह छोड़ दो, रमजान के रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो, आमीन कहो। यहाँ के मर्द हम सब मिट्टी से बने हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की औरत को मिट्टी से नहीं बनाया, मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर से बनाया। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैम्पर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैम्पर पूर्णिया हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है, सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा।